ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ નીડ ટુ લર્ન દેટ વોટ ઇઝ ટર્મિનોલોજી, કે ભાઈ ટર્મિનોલોજીનો મતલબ શું, વોટ ઇઝ ટર્મિનોલોજી. ઓકે, ટર્મિનોલોજી એટલે શું? मान लो તમને એક સિમ્પલ ક્વેશ્ચન પૂછું that capital, what do you mean by capital? You need to give the answer, you need to give the answer what is the meaning of capital. તમે capital એટલે શું કન્સિડર કરો છો? riches, money, good. પછી anybody else? capital તમે લોકો રૂટીન લાઈફમાં કેપિટલ મતલબ શું કન્સિડર કરો છો? અમાઉન્ટ. ઓકે ઓકે ઓકે, ગુડ. સ્મિત, નિસર્ગ, પ્રિયાંશી, કનિશ, પ્રિયંકા, रिचेश, आदित्य, झील, अन्वेषा, जितेंद्र. Good, 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 good. I got so many answers. Very good. Most of the answers were like, and you are 100% right. Most of the students go give the answer. The one answer is money. Okay, and there was another answer. कि कैपिटल मतलब द मेन स्टेट और सिटी. चलो अब एक अगेन एक टर्म तुमने कहूँ, ड्राइंग. व्हाट डू यू कंसीडर ड्राइंग टू बी? कि भाई ड्राइंग શું હોય? व्हाट डू यू कंसीडर बाय ड्राइंग? ओके, रिचेस, गुड बेटा. Art with pencil, okay, anything which we draw, picture, art and craft, riches, to draw about it. Okay, चलो. ओके 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 ओके. In account, capital means money, and in account, drawing means withdraw the money. You are going to the ATM and you are withdrawing some money, or say you are taking some money. Then what we speak? That rupees 10,000 has been withdrawn from ATM. So that withdrawal is known as drawing in account. Okay. So this is term. कोई पण पर्टिक्युलर टर्म नो मतलब શું થાય? કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર ટર્મ નો મતલબ શું થાય કે તમે રૂટીન લેંગ્વેજમાં કોઈ એક ટર્મ જે પર્ટિક્યુલર પર્પઝ માટે યુઝ કરો છો, બરાબર, એ જ પર્પઝ માટે કોઈ બીજા સબ્જેક્ટમાં એ ટર્મનો મિનિંગ કંઈક અલગ હશે, બરાબર છે. હિયર ધ મિનિંગ ઓફ drawing is not the drawing which you are imagining, or it is not the drawing which you are thinking. આ drawing કોઈક અલગ વસ્તુ છે. Okay, so first of all in this chapter, for 1 week we will learn only basic terms. અહીંયા આપણે એક વીક સુધી તો ખાલી ટર્મ્સ જ સમજવાની છે. ઓકે, when you and me we will talk in the language of accounts. ઓકે, તો પહેલા લેંગ્વેજ સમજવી પડશે ને. અકાઉન્ટ ઇઝ હેવિંગ ઇટ્સ ઓન લેંગ્વેજ. અકાઉન્ટની એની પોતાની લેંગ્વેજ છે, જેમ સાયન્સની પોતાની લેંગ્વેજ છે, મેથ્સની બી પોતાની લેંગ્વેજ છે, એની અમુક બેઝિક ટર્મ્સ છે. ઓકે, સો ધ સેમ મેનર in accounts there are some basic terms. Whenever you will learn economics, so economics also it is having its own term. Okay, અને એ ટર્મ્સ તમને ખબર પડે પછી જ તમે ઇકોનોમિક્સ સ્ટડી કરી શકો. સો ચલો,
back to the point. The basic point is that what is account? In account, you need to record the transaction. What is accounting? Accounting means if you will ask to your mother, if you will ask to your father who is not a businessman, if you will ask to your mother who has learned in science or arts, but still if you will ask them that what is account, or you will ask to any particular layman, okay, that what is account, then the simple answer is that account means recording of the transaction, hisab rakhwa. Okay, but account is not having just limited scope to maintain the records. ખાલી records maintain કરી દેવા, that is not enough. ખાલી રેકોર્ડિંગ કરી દેવું કે ભાઈ ચલો આટલે આજે આટલું પરચેસ કર્યું છે, આજે આટલું સેલ કર્યું છે, આટલા રૂપિયાનું લાઇટ બિલ પે કર્યું, આટલા રૂપિયાનું ટેલિફોન બિલ પે કર્યું. That is not account. In account, you are not just recording the transaction, you are classifying the transaction. ઓકે, તમે જે કંઈ પણ ક્લાસીસ છે, તમારી પાસે જે કંઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એનું ક્લાસિફિકેશન કરો છો. Classification means you are distributing the transactions. You are distributing the transaction in more than one. You are distributing the transaction in more than one category. In more than one category. So that is also a point. Then after summary બનાવો છો એની. Then after final result find out કરો છો. And then after એનું એનાલિસિસ કરો છો. આ શું હોય? Let's understand the process of all these things. First of all, you are recording the transaction in a routine manner. Say for example, goods of rupees 10,000 purchase, goods of rupees 12,000 sold, goods of rupees 8,000 has been sold, telephone bill of 1,000 has been paid, okay, commission of rupees 500 received, interest of 700 paid. તો બધું જે કંઈ પણ બિઝનેસમાં આપણે પેમેન્ટ કરતા હોય, જે કંઈ પણ આપણને પૈસા મળતા હોય, all these things will get recorded in the business. All these things will get recorded in the business. આ દરેકે દરેક વસ્તુ છે એ આપણે બિઝનેસમાં રેકોર્ડ કરીએ છીએ. હવે આ જેટલી પણ વસ્તુ આપણે બિઝનેસમાં રેકોર્ડ કરીએ છીએ, આ જેટલી પણ વસ્તુ આપણે બિઝનેસમાં રેકોર્ડ કરીએ છીએ, બરાબર છે, all these things. Now what we need to do, now we need to make the classification of transaction. હવે આપણે ક્લાસિફિકેશન કરીએ છીએ. Now what is classification, sir? તો at the end of the month મારા જેટલા બી ટ્રાન્ઝેક્શન, માન લો કે મારી પાસે 100 ટ્રાન્ઝેક્શન છે, say for example I am having 100 transaction, then I will classify all these 100 transaction કે ભાઈ મેં 25 times purchase કર્યું છે, મેં 40 times સેલ કર્યું છે, 25 times કોઈ expenses pay કર્યા છે, and 10 times I have some income, મારી પાસે કોઈ income generate થઈ હતી. So here is purchase, here is income, here is expense, and here is sell. તો જ મને ખબર પડે ને at the end of the year I want to know that what is my total purchase, what is my total sell. મારા બિઝનેસમાં એવરેજ યરલી કેટલો એક્સપેન્સ પે કર્યો છે, મારા બિઝનેસમાં એવરેજ સેલ કર્યા સિવાયની બીજી કેટલી ઇન્કમ જનરેટ થઈ છે. ઓકે, જો મને આ બધી ખબર જ નહીં પડે, બરાબર છે, તો મને કેવી રીતે, તો હું નક્કી કેવી રીતે કરી શકીશ કે વેધર આઈ એમ ડુઈંગ ધ બિઝનેસ ઇન રાઇટ મેનર ઓર નોટ? હું બિઝનેસ સરખી રીતે કરું છું કે હું બિઝનેસ સરખી રીતે નથી કરતો, બરાબર છે, તો મને એવી ખબર જ નહીં પડે. ઓકે, સો એટ ધ
end of the year I want to have all the details. So first of all, what I did, I have recorded all the transaction. Means if the customer comes to my business and says કે મને આ વસ્તુ આપો, મેં બધાને આપી, બરાબર છે, મેં પરચેસ કરવાનું તો પરચેસ કર્યું અને મેં ત્યારે રેકોર્ડ કરી દીધું કે આટલા રૂપિયાની વસ્તુ સેલ કરી, આટલા રૂપિયાની વસ્તુ પરચેસ કરી. ધીસ ઇઝ ધ સિમિલર. તમને બધાને આવો એક એક્સપિરિયન્સ હશે. વેનેવર યુ વેન્ટ ટુ એની પર્ટિક્યુલર શોપ, તમે કોઈક વસ્તુ પરચેસ કરતા હશો, તો એ માણસે છે ને એક બુક રાખી હશે, મતલબ ફૂલ સ્કેપ બુક જસ્ટ લાઈક યુ આર યુઝિંગ, અને એમાં લખતો હશે કે આ વસ્તુ આટલા રૂપિયાની સેલ કરી, આ વસ્તુ આટલા રૂપિયાની સેલ કરી. કેટલાય આવું જોયું છે કે હા સર હું સ્ટેશનરી પરચેસ કરવા જાઉં ને તો એ લખે છે કે હા 15 રૂપિયાની પેન સેલ કરી, કે મેડિસિન પરચેસ કરવા જાઉં ને તો એ લખે છે. અધરવાઇઝ આપણો કોઈ ગ્રોસરી સ્ટોર પર અકાઉન્ટ ચાલતું હોય, બરાબર છે, આપણું કોઈ ગ્રોસરી સ્ટોર પર અકાઉન્ટ ચાલતું હોય તો ત્યાં બી લખે કે હા ભાઈ તમે આટલું પરચેસ કરી લો. સો દેટ ઇઝ જસ્ટ રેકોર્ડિંગ. પછી એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ મંથ ટોટલ કરે, સોરી એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ મંથ પહેલા ક્લાસિફિકેશન કરે કે આટલા પરચેસના ટ્રાન્ઝેક્શન છે, પછી આટલા સેલના ટ્રાન્ઝેક્શન છે, એન્ડ ફાઇનલી હી વિલ મેક સમરી. સમરીમાં શું કરશે? ટોટલ કરશે. એટ ધ એન્ડ યુ વિલ ફાઇન્ડ રિઝલ્ટ કે ભાઈ ટોટલ આપણે પરચેસ તો કર્યું, બટ વોટ ઇઝ ધ ટોટલ અમાઉન્ટ ઓફ પરચેસ? તો ભાઈ ટોટલ પરચેસ કર્યું હતું 50,000 રૂપીસ. એન્ડ વોટ ઇઝ ધ ટોટલ સેલ? ટોટલ સેલ ઇઝ 60,000 રૂપીસ. બોલો તો ભાઈ, પ્રોફિટ થયો કે લોસ થયો? પ્રોફિટ થયો કે લોસ થયો? અરે બાળકો, લેટ મી ઝૂમ ઇન ટુ ધ સ્ક્રીન. આઈ થિંક તમને દેખાતું નથી લાગતું. હવે બોલો તો પ્રોફિટ છે કે લોસ છે? પ્રોફિટ. ગુડ કનિશ, પ્રોફિટ ઓફ 10,000. તો મને ખબર પડી કે અચ્છા ભાઈ આપણને તો પ્રોફિટ થયો છે. હવે હું તમને આ જ એક્ઝામ્પલ થોડુંક એડ કરી દઉં. આખા યરમાં મેં એક્સપેન્સ પે કર્યો 15,000નો. હવે પ્રોફિટ થયો કે લોસ થયો? મેં 50,000ની વસ્તુ પરચેસ કરી અને એને 60,000માં સેલ કરી, બટ 50,000ની વસ્તુ પરચેસ કરવા માટે મેં 5,000 રૂપિયા ટ્રાન્સપોર્ટેશનના આપ્યા હતા, 10,000 રૂપિયા એડવર્ટાઇઝમેન્ટના ખર્ચા હતા. હવે પ્રોફિટ થયો કે લોસ થયો? હું તો ખુશ થઈ ગયો કે અરે વાહ, 50,000 રૂપિયાની વસ્તુ પરચેસ કરી અને 60,000 રૂપીસમાં સેલ થઈ ગઈ, આપણને 10,000નો પ્રોફિટ. લોસ થયો ને? બરાબર છે. ચલો, મને આખા વર્ષમાં 5,000 રૂપિયાની એક્સ્ટ્રા ઇન્કમ બી થઈ છે. હવે પ્રોફિટ કે લોસ? એ સર, આ તો નો પ્રોફિટ નો લોસ થઈ ગયો. પ્રોફિટ બી નથી ને લોસ બી નથી. ટોટલ આપણી પાસે આવ્યા કેટલા જો તો? ટોટલ આપણી પાસે 5,000 and 60,000 આવ્યા. ટોટલ ગયા કેટલા? તો કે 15,000 and 50,000. ટોટલ 60. આ બેનો ટોટલ કરો, આ બે પૈસા ગયા છે કેટલા? 65,000. બરાબર. અને આ બેનો ટોટલ કરો, કેટલા આવ્યા? ટોટલ 65,000. ફિટુસ થઈ ગયું. પેલી બર્થડે પાર્ટી આપણે ફિટુસ કરતા હોય ને સામે ફિટુસ થઈ ગયો. ચલો, બેક ટુ ધ પોઈન્ટ. તો ધીસ ઇઝ ધ અકાઉન્ટ કે તમે જેટલા પણ ટ્રાન્ઝેક્શન કરો છો, વોટ યુ નીડ ટુ ડુ, યુ નીડ ટુ રેકોર્ડ ઈચ એન્ડ એવરી ટ્રાન્ઝેક્શન. તમારે દરેક ટ્રાન્ઝેક્શનને રેકોર્ડ કરવાના છે. એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર તમારે એ જેટલા બી ટ્રાન્ઝેક્શન છે એનું ક્લાસિફિકેશન કરવાનું છે. એ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન તમે ક્લાસિફાય કરી દીધા કે જેટલા ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ કર્યા છે એમાંથી 25 પરચેસ, 40 ટ્રાન્ઝેક્શન ફોર સેલ, 10 ટ્રાન્ઝેક્શન ફોર ઇન્કમ, 25 ટ્રાન્ઝેક્શન ફોર એક્સપેન્સ. ધેન આફ્ટર મેક અ સમરી, મતલબ મેક ધ ટોટલ, ફાઇન્ડ આઉટ ધ રિઝલ્ટ. જેમ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું કે સર પહેલા 10,000નો પ્રોફિટ હતો, દેન 5,000 રૂપીસનો લોસ, એન્ડ ધેન આફ્ટર ધ એનાલિસિસ. હજુ તમે એનાલિસિસના સ્ટેજથી બહુ જ અલગ છો, બરાબર. ધેન આફ્ટર યુ નીડ ટુ મેક એનાલિસિસ કે ભાઈ શું કરવું હવે? 5,000 રૂપિયાનો લોસ થયો છે તો શું કરવું, બરાબર છે. 20,000 રૂપીસનો પ્રોફિટ થયો છે કે 10,000 રૂપીસનો પ્રોફિટ થયો છે, તો હાઉ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધીસ પ્રોફિટ? If there is loss, then how to reduce the loss? So that is going to be the analysis of account. એ અકાઉન્ટ્સનું એનાલિસિસ રહેશે. 5 સ્ટેપમાં તમારું અકાઉન્ટ્સ હોય, બરાબર છે. ચલો, ઓકે. Now I can give you the overview. હવે હું તમને ઓવરવ્યૂ આપી શકું અને તમને સમજણ બી પડે ઓવરવ્યૂ આપું તો. ટુ રેકોર્ડ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન્સને રેકોર્ડ કરવા માટે આપણી પાસે ટોટલ 3 ચેપ્ટર છે. ટ્રાન્ઝેક્શન્સને રેકોર્ડ કરવા માટે આપણી પાસે ટોટલ 3 ચેપ્ટર છે.
ટ્રાન્ઝેક્શનના ક્લાસિફિકેશન માટે આપણી પાસે બે ચેપ્ટર છે. બે ચેપ્ટર એવા છે કે જેમાં તમને ક્લાસિફિકેશન ઓફ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન શીખવાડવામાં આવશે. સમરી ઓફ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન, તો ટ્રાન્ઝેક્શન્સની સમરી માટેનું એક ચેપ્ટર છે. રિઝલ્ટ ઓફ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન, તો એના માટેનું બી એક ચેપ્ટર છે. અને એનાલિસિસ ઓફ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન ઓર અમુક ચેપ્ટર્સ એવા છે જે ઇન્ટ્રોડક્શન અને મિસેલેનિયસ કેટેગરીમાં આવે. બટ એનાલિસિસ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન છે તો એના માટે 5 ચેપ્ટર્સ છે. ઓકે, સિલેબસ આટલો જ નથી. 3 ચેપ્ટરમાં તો ખાલી તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન જ છે, બરાબર છે, કે ત્યાર પછી તમારું રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ થશે. બેઠા બેઠા ટોટલ કરી લેતા 3 ને 2 5 ને 1 6 ને 1 7 ને 5 બસ 12 ચેપ્ટર છે, બરાબર. એવું નથી એટલે ખાલી ખોટું એવું હરખાઈ ના જતા. 3 ચેપ્ટર તો ખાલી તમારા ઇન્ટ્રોડક્શન માટે છે, કે જેમાં તમારે ખાલી ઇન્ટ્રોડક્શન જ આવશે કે ભાઈ અકાઉન્ટ શું છે. ઓકે, ચલો લેટ્સ મૂવ ફર્ધર. નાઉ લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ટર્મિનોલોજી. હવે હું ટર્મિનોલોજીથી સ્ટાર્ટ કરી શકું. Okay, total more than 60 students are attending the lecture. Now see, તમે લોકો ટેક્સ્ટ બુક લઈને બેઠા હશો, વેલ એન્ડ ગુડ. નથી લઈને બેઠા, ડઝન્ટ મેટર. આપણા લેક્ચરમાં ટેક્સ્ટ બુક નહીં તો ચાલશે, કોઈ જરૂર નથી. In your accounts, whenever you open the first chapter, you will find characteristics of account. Then after advantages of account, then after disadvantages of account. Then after you will find the specific elements of account. We don't, neither I nor you, we don't need to learn those topics. Account is having extremely lengthy syllabus. તમે પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2 ઓપન કરીને જોયા હોય તો તમને ખ્યાલ હોય. ઓકે, that is not at all required. એની કોઈ જરૂર નથી. હા, લેટર ઓન એવું લાગશે કે આપણી પાસે સફિશિયન્ટ ટાઈમ છે. બીકોઝ ઓફ ધીસ ઓનલાઈન મીડિયમ there is scarcity of time. ઓકે, જનરલી હું ફિઝિકલ બેચમાં બી નથી કરાવતો, મતલબ ઓફલાઈન બેચીસ હોય અને કોઈ જગ્યાએ નથી ચાલતું એ વસ્તુ, બરાબર છે. સો વી આર નોટ ગોઈંગ ઇન ટુ ધ ડિટેલ્સ ઓફ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. ઇટ વિલ નોટ આસ્ક ઇન એક્ઝામ ઓલ્સો. એ એક્ઝામમાં બી નહીં આવે, બરાબર. દેટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, દેટ એડવાન્ટેજીસ, દેટ લિમિટેશન, ઓકે, એના જે કાંઈ બી સ્પેસિફિક એલિમેન્ટ્સ છે, ધ પ્રોસેસ ઓફ અકાઉન્ટિંગ, all those points are none of relevance. એમાંથી કોઈ જ વસ્તુનું કંઈ જ કામ આપણે છે નહીં. We will directly head towards the basic terms. The first term is business transaction. ચલો, તમને થોડા ક્વેશ્ચન પૂછું એટલે તમને ને મને બંનેને ખ્યાલ આવે that what is business transaction. Give me the answers. માન લો કે હું તમને એક બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન પૂછું કે મારા બિઝનેસમાંથી મેં કોઈ એક પર્ટિક્યુલર પર્સનને કોલ કર્યો, મતલબ હા, સમ રેકોર્ડ ઓફ ધ બિઝનેસ. મેં કોઈ એક મારો એક સેલર છે, બરાબર, જેની પાસેથી હું એને રૂટીન મેનર ગુડ્સ પરચેસ કરું છું, બરાબર છે. પપ્પા લેક્ચરમાં છું, હા, બરાબર. તો ઇન ધેટ પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશન મેં એને કોલ કર્યો અને કીધું કે ભાઈ 25,000 રૂપીસનો આટલો ગુડ્સ છે એ મને મોકલાવજો, બરાબર છે. આટલો જે ગુડ્સ છે એ મને મોકલાવજો. તો give me the answer whether this is a business transaction or not. શું અમારી વચ્ચે કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન થયું છે? મેં એને કોલ કર્યો છે અને કોલ કરીને એને કીધું છે કે ભાઈ 25,000 રૂપિયાનો ગુડ્સ મોકલાવજો. લિસ્ટ આપી દીધું મેં એને. શું અમારી વચ્ચે કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન થયું છે? અચ્છા, ઓકે. યસ, નો, 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 યસ, 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 નો, 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 યસ, યસ, નો, નો, યસ. ચલો, હવે હું તમને એક વસ્તુ કહું. તમે મને એમ કહો કે સાહેબ આ ફ્લિપકાર્ટવાળાનો નંબર, બરાબર છે,
આપણે જેને 1.5 લાખ રૂપિયાનો કેમેરો છે એનો ઓર્ડર મૂકવો છે, બરાબર? તો 1.5 લાખ શું, તમે કહો તો હું 5 લાખનો કેમેરાનો ઓર્ડર મૂકી દઉં. ઓર્ડર મૂકવામાં મારું શું જાય છે? ઓર્ડર જ મૂકવો હોય મારે, તેમાં મારું શું જાય છે? મને કંઈ વાંધો ખરો ઓર્ડર મૂકવામાં? આપણને કંઈ વાંધો નથી. તમે કહો તો આપણે તો ગોલ્ડ અને ડાયમંડનો ઓર્ડર મૂકી દઈએ. પૈસા ક્યાં દેવા છે? ઓર્ડર આપો એમાં ક્યાં પૈસા દેવાના? મેં એડવાન્સ આપ્યો એમ કીધું? મેં ક્યાં કીધું એડવાન્સ આપ્યો છે? મેં એમ કીધું એને ગુડ્સ મોકલી દીધા? મેં તો ખાલી એમ કીધું ઓર્ડર આપ્યો છે. ધીસ ઇઝ નોટ અ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન. આ કોઈ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન છે જ નહીં. ટ્રાન્ઝેક્શન તો ત્યારે થાય કે જ્યારે એ મને કંઈક આપે કે હું એને કંઈક આપું. સમજાય છે? જસ્ટ ટુ ગીવ અ ઓર્ડર, બરાબર છે? તમે મને કોઈકનો નંબર આપો, સાહેબ આને 15 લાખનો એક ઓર્ડર આપવાનો છે, લાય અત્યારે આપી દો. 1525 લાખનો ઓર્ડર આપો. ઓર્ડર જ આપો છે ને, મારા ક્યાં ઘરના જાય છે? Are you getting my point? What I am trying to explain, that to just put an order is not a business transaction. Why? Because there is nothing goes out from the business. બરાબર છે? એક ફોન કરવો પડે, એ તો જીઓ વાળા મફતમાં કરવા દે છે. કદાચ એનો રૂપિયો થાય, ચલો, nothing much. The point is, if something goes out from your business or something comes into your business, then at such point of time I can say कि हाँ भाई, this is a particular transaction which is business transaction. This is a particular transaction which is business transaction. Okay. If nothing comes into my business, nothing goes out from my business, then I cannot say that it is my business transaction. મેં કોઈની સાથે business transaction કર્યું છે એવું ના કહી શકાય. હા, હું એવું કરું કે હું એની સાથે એને જસ્ટ કોલ કરીને ઓર્ડર ના આપું, બટ એની સાથે એગ્રીમેન્ટ કરું, કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ સાઇન કરું, હું એની સાથે એગ્રીમેન્ટ કરું ઓર કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ સાઇન કરું, then at such point of time definitely I should say કે હા ભાઈ, this is business transaction. Okay. So business transaction, what is the definition for business transaction? The transaction which result in exchange of goods or service between two or more person is considered as business transaction. Is it okay? Anybody is having doubt in business transaction? I don't think so. And if you have, then you should tell me. See, feel free to ask the doubt. બરાબર છે? હજુ પહેલો જ દિવસ છે, તમે અને હું આપણે બંને એકબીજા માટે બહુ નવા છીએ, એટલે આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ that you will definitely feel some resistance towards asking the doubt. બરાબર છે? But don't have such kind of thinking. આ તો સિમ્પલ ટર્મ છે, આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આમાં કોઈ ડાઉટ ના હોય. ચલો ભાઈ. Now business transaction is further divided in two parts. Business transaction, there are two types of transaction in the business. Okay, business transaction divided in two parts. Let me give you one more question. For example, there are some person who came to my business and says કે પેલું ગણપતિ વિસર્જન, ગણેશ ચતુર્થી છે, બરાબર છે? કે હું જે સોસાયટીમાં મારી શોપ છે એમાં નવરાત્રિનું કોઈ ફંક્શન કરવાનું છે, ઓર જન્માષ્ટમીનું પેલું દહીં હાંડીનું ફંક્શન કરવાનું છે, એન્ડ ધે કમ્સ ટુ મી એન્ડ સેઝ કે ભાઈ તમારે થોડું ઘણું જે કાંઈ બી ડોનેશન આપવું હોય એ આપો, બરાબર છે? અને હું એમને 500 રૂપીસ ઓર 1000 રૂપીસ ડોનેશનમાં આપું છું. વેધર ધીસ ઇઝ અ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન ઓર નોટ? Read the definition and then tell me whether it is a business transaction or not. Okay. Yes, no, yes. બોલો બાળકો, મેં એને 500 રૂપિયા આપ્યા છે, એટલું ધ્યાન આપજો, બરાબર?
ઓકે ચલો એક વખત ડેફિનેશન સમજવાની જરૂર છે, સમજી લો. ધ ટ્રાન્ઝેક્શન વિચ રિઝલ્ટ ઇન એક્સચેન્જ ઓફ ગુડ્સ ઓર સર્વિસ. ચલો આ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં આપણે થોડુંક એડિશન કરી દઈએ. એક્સચેન્જ ઓફ મની, ગુડ્સ ઓર સર્વિસ. મેં એને પૈસા તો આપ્યા છે ભાઈ, ઇટ ઇઝ એક્સપેન્સ ફોર માય બિઝનેસ. મારા બિઝનેસમાં એ ડોનેશન છે, મારા બિઝનેસમાં એ વસ્તુ ડોનેશન છે. ચલો આ તો મેં એને ફાળો આપ્યો છે. ઓકે નો બીકોઝ યુ ગેવ રૂપીઝ બટ દે હેવન્ટ ગિવન યુ એનીથિંગ ઇન રિટર્ન. એ લોકોએ મને સામે આપ્યું બેટા, એ લોકોએ સામે મને એક રિસિપ્ટ આપી કે ભાઈ જયભાઈ તમારી પાસેથી 500 રૂપિયાનો ફાળો મળ્યો છે. તો ઇટ બીકમ્સ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન. મારા બિઝનેસમાંથી મેં ડોનેશન આપ્યું છે. ધીસ ઇઝ માય ચેરિટી એક્સપેન્સ. આ મારો ચેરિટી એક્સપેન્સ છે, આ મારો ચેરિટી એક્સપેન્સ છે. ઇવન દેર ઇઝ અ પર્ટિક્યુલર બેગર હુ કમ્સ ટુ માય બિઝનેસ એન્ડ આઈ એમ અ વેરી કાઇન્ડ હાર્ટેડ પર્સન. મને એમથી બિચારો કેટલો ભૂખ્યો છે, બરાબર, મેં 50 રૂપિયા આપી દીધા. બિઝનેસના અકાઉન્ટમાંથી, મારા પર્સનલ વોલેટમાંથી કાઢીને પૈસા નથી આપ્યા. બિઝનેસનો પેલું ડ્રોવર હતું, એ ડ્રોવર ઓપન કર્યું, 50 રૂપિયાની મસ્ત ગ્રીન કલર જેવી નોટ હતી, એ કાઢી અને આપી દીધી. ધીસ ઇઝ માય ડોનેશન એક્સપેન્સ, બરાબર. ધીસ ઇઝ માય ડોનેશન એક્સપેન્સ. હવે આ એક્સપેન્સ ના લખીએ તો થાય શું ખબર છે? આ એક્સપેન્સ ના લખીએ તો થાય શું ખબર છે? તમારો કેશિયર છે ને, એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર તમે કહો કે ભાઈ આટલા પૈસા આપણા બિઝનેસમાં લાખ રૂપિયા આવ્યા અને તમે મને 90,000 રૂપિયાનો હિસાબ આપો, તો 10,000 રૂપિયા આપણે કે ડોનેશન આપી દીધા. એ ક્યાં લખ્યા છે? ક્યાંય નથી લખ્યા. રિસિપ્ટ નથી. ઇટ ઇઝ નોટ અ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન. તો ભાઈ બિઝનેસનું ડ્રોવર છે ને, જે ડ્રોવર ગલ્લો, એમાંથી 1-2 રૂપિયા જાય ને એટલે બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ ગયું. એવું નથી કે પૈસા જવા જ જોઈએ, ગુડ્સ બી જઈ શકે. માન લો કે મારો ઇલેક્ટ્રિસિટીનો બિઝનેસ, મતલબ લાઇટિંગનો એનો બિઝનેસ છે. ધોઝ પર્ટિક્યુલર પર્સન્સ હુ આર મેનેજિંગ ધ નવરાત્રી ફેસ્ટિવલ, ધે કમ્સ ટુ માય બિઝનેસ એન્ડ સેઝ કે જયભાઈ આપણે નવરાત્રીનો બહુ મોટું ફંક્શન કરીએ છીએ. મેં કીધું એમ, સરસ, સારું કહેવાય. ચલો બીજું કાંઈ? મને કે તમારે ફાળો નહીં આપવાનો. મેં કીધું ના હું તો ક્યાં, મને તો ક્યાંય દાંડિયા ને એવું કંઈ આવડતું જ નથી, મારે ક્યાં દાંડિયા રમવા દે. કંઈ ફાળો બાળો કંઈ નહીં, ચલો બાય. મને કે એમ ન ચાલે, તમે તમારી આ સોસાયટીમાં દુકાન છે, તમારે ફાળો તો આપવો જ જોઈએ. એક કામ કર, મેં કીધું આજે મારો લાઇટિંગ અને બિઝનેસ છે, બરાબર છે, હું તને ભાવ ટુ ભાવ લાઇટિંગ આપું, 1000 રૂપિયાની લાઇટિંગ લઈ જતો તમે તારે એમને. ચલો બોલો, હવે મેં તો એને પૈસા આપ્યા જ નથી, તો યસ ઇટ ઇઝ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન. મેં ડોનેશનમાં ગુડ્સ આપ્યા છે. સામે એને મને શું આપ્યું? કંઈ નહીં, એક રિસિપ્ટ આપી કે 1000 રૂપિયાની લાઇટિંગ તમારી પાસેથી ડોનેશન તરીકે મળી. ઇટ ઇઝ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન. મારે મારી બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટમાં એને લખવું પડે, કરેક્ટ? તો ડઝન્ટ મીન કે ખાલી ગુડ્સ જ પૈસા જ જાય, ગુડ્સ બી જઈ શકે. હા. So business transaction is a very wide term. All you need to understand is that શું બિઝનેસમાં કંઈ આવ્યું? Answer is yes, then it is business transaction. શું બિઝનેસમાંથી કંઈ જાય છે? If answer is yes, then it is business transaction. Nothing comes into the business and nothing goes out of the business. બિઝનેસમાં કશું આવતું નથી અને બિઝનેસમાં કશું જતું બી નથી, then only it is not a business transaction. ચલો આપણે એના બે પાર્ટ સમજી લઈએ. The business transactions are further divided in two parts. One is economic transaction and one is non-economic transaction. Let me see, what is economic transaction? The transaction which involve money, goods or service is known as economic transaction. Is it okay?
चलो donation related to money. Okay, correct. Non-economic transaction, the transaction which do not involve money, goods or service are non-economic transaction. See, the point is, this transaction, value of this transaction can be measured in terms of money. मतलब તમે કહી શકો કે કેટલા રૂપિયાનું ટ્રાન્ઝેક્શન થયું છે, બરાબર છે. સર સોશિયલ વર્ક ઇઝ એક્ઝામ્પલ ઓફ નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. ઓકે, વી આર ઇન્વોલ્વ ઇન સોશિયલ વર્ક, બટ હા, તમે સોશિયલ વર્કમાં પછી કોઈને પૈસા આપતા હોય તો દેટ ઇઝ નોટ અલાઉડ. તમે સોશિયલ વર્ક કરો છો અને તમે સોશિયલ વર્કમાં ફાઇનાન્શિયલી કોઈકને સપોર્ટ કરતા હોય, ફાઇનાન્શિયલી કોઈકને હેલ્પ કરતા હોય, દેન ઇટ ઇઝ નોટ ડન, બરાબર છે. તો પછી એને નહીં કન્સિડર કરવાના. Chalo, let's move further. This transaction can't be measured in terms of money. Chalo, is it clear? The business transaction. Okay, keep it up to this for